हर एक मनुख ये दावा करता है कि मैं चंगा उपासक हाँ, मेरी भगती सब नालों श्रेष्ठ है, मैं चंगा भगत हाँ, चंगा उपासक हाँ, चंगी बंदगी करता हाँ। हर एक मनुख इस गल का दावा करता है, पर अकाल पुरख परमात्मा की उपासना करने वाला उपासक जिहड़ा है कि वाकई उनके वलों कीती हुई भगती बंदगी सेवा सिमरन दान पुन्न ये सारे रब के दर ते प्रवान हुंदे ने, या अज तक असी जो कर रहे हैं वो मालक नूं भा रहे ने कि नहीं भा रहे, या सानू किहड़े तरीके नाल रब की उपासना करनी चाहिए है कि साडे वलों कीती हुई बंदगी इबादत जिहड़ी है वो सफल ही हो सके। तो धन गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी अज दे इस पावन पवित्र उपदेश अंदर सानू बख्शिश रहमत कर रहे ने ते रब की सच्ची उपासना समझा रहे ने भी वाकई किवें रब का सच्चा उपासक बनिया जाता है। गुरदेव रहमत करते ने भगवती भगवंत भगत का रंग। भगवती क्या जाता है भगवान का उपासक जिहड़ा भगवान नूं मनदा है, उनकी पूजा करता है, नित उनका नाम जपदा है, या जिन्ने भी धर्म के कर्म ने रब के नां ते करदा है उन्होंने कहते हैं भगवती। भगवती भगवंत भगत का रंग, भगत के तत्ते नूं सियारी है जिंदा अर्थ है भगती, रंग का अर्थ है प्यार। गुरु अर्जन साहब महाराज आखदे ने भी भगवंत भगवान का असली उपासक वो है जिंदे हिरदे विच भगती नाल प्यार है। भाव अते भगती ये दो शब्द ने जिन्हों आपां प्रेमा भगती कह देने। जिस हिरदे विच भगती दे नाल प्यार पैदा नहीं होया वो भगती अजे याद रखना सफल ही नहीं हुई, उन्होंने फल नहीं लग्या। भगती नूं पहला फल ही प्रेम का लगता है, ते जे भगती करदियां करदियां साडे जीवन विच प्रेम नहीं आया तो समझ लेना अजे असी उपासक चंगी तरह नहीं बने। गुरु अर्जन साहब आखदे ने पहली निशानी है उपासक की कि भगती करदा करदा हिरदे विच प्रेम प्यार पैदा कर लैंदा है। और प्रेम ऐसा प्यार ऐसा नहीं जिहड़ा स्वार्थ के अधीन है कि बंदा लोभ ते लालच रख के किसी नाल प्यार करे, वो प्रेम नहीं। क्योंकि वो प्रेम तां कुछ समय बाद टुट जाएगा जदों साडा स्वार्थ पूरा ना होया। बड़ी दुनिया इस गल का दावा करदी भी असीं तुहानूं बहुत प्यार करते हैं। माफ़ करना केवल संसारक जीव ही नहीं बल्कि इत्थों तक जिहड़े अपने खून के रिश्ते ने वो भी कई बारी दावा करते हैं असीं तुहानूं बहुत प्यार करते हैं। पर मैं वेखिया जदों उन्हां दा स्वार्थ पूरा हो गया, लालच पूरा हो गया, फिर वही साथ छड्ड के चले जाते हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने इस फिलॉसफी उत्ते बड़ा काम किया है। तकरीबन सतगुरु पातशाह जी ने बाणी उत्ते इस गल ते बड़ा जोर दिता है, मनुख नूं ये गल समझाई है भी इस भुलेखे विच ना रवी बई ये मेरे नाल बहुत प्यार करदा है, इहदा प्यार सिर्फ स्वार्थ दे अधीन है। क्योंकि जे ये तेरे नाल प्यार करदा है ते दूजे नाल नफरत करदा है फिर ये प्यार नहीं करदा। प्रेम करन वाला मनुख जिहड़ा है वो दूजे नाल नफरत कर ही नहीं सकदा। ये गल याद रखना, जिहड़ा बंदा ये कहंदा है भी मेरी फलाने नाल दुश्मनी है, फलाने नाल नफरत है, फलाने तो मैं हेट करदा हाँ पर तेनू मैं प्यार करदा हाँ, ऐसा मनुख प्यार कदी नहीं कर सकता।
ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚੌਂ ਦਿਸ ਕੇ ਵਹਿ ਕੇ ਰਹਿ ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛੱਡਤ ਕੋਉ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨੇਕਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੜੀ ਆਉਣੀ ਜੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਰੱਖੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆ ਹੱਥ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਜੀਵ ਆ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵੇ। ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਏ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ ਉਦਣ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨੇਕਿਆ ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਪਾਵਾਂ ਤੇ 10 ਮਿਲਣ, ਜੇ 10 ਪਾਵਾਂ ਤੇ 100 ਮਿਲਣ, ਜੇ 100 ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਲਣ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸੈਸਾ ਗੁਣਾ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਵਾਰਥੀ, ਲਾਲਚੀ, ਲੋਭੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਾਲੂ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ, ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ,
ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਪਾਸ਼ਕ ਦਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਬੰਦੇ, ਨੀਚ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਭੈੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਾਸ਼ਕ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਐਸੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸਨ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੜ ਸਕੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਥੱਲੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਥੰਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਉਪਾਸਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸੱਚੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਨੀਚ ਕਰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ। ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ, ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਉਪਾਸ਼ਕ ਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ ਰਹਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਟੱਪ ਗਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਭਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਧਰ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਧਰ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮ ਨੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਭਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮੰਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੇਖਿਆ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੱਪ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਡੰਗ ਮਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਪ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭਗਵਾਨ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਧੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਆਈ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੀਏ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਟੋਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ, ਵੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ, ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ, ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਜੰਮੇਗਾ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਿੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਕਰੀ ਥੱਲੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਜਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕਰੀ ਥੱਲੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਜਾਗ ਲਾਈਦੀ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਜੰਮਦਾ ਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢ ਦੇਈਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲੀ ਥੱਲੇ ਟੋਕਰੀ ਥੱਲੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿੱਲੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੋਕਰੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੰਮਣਾ। ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਕਰੀ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਦਣ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇੱਦਣ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇੱਦਣ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਦਣ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਇੱਦਣ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਇੱਦਣ ਸਿਰ ਧੋਣਾ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ, ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਐਸਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾ ਮਲ ਖੂਵੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਵੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਰੱਬ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ,
ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧੈ। ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਦਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੁਧੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰਸ ਪੀਵੈ। ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਦਾ। ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਡਿਤ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਜੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਬੂਝੈ ਮੂਲ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਵਿਵਾਦ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਮੂਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਅਸਥੂਲ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਖਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਖ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ